left hand over the diaphragm, the another hand on your stomach. So the next step is breathe in through your nose for about 2 seconds. So in this stage, I would like to say that many of you, through the breathing, the abdominal wall goes in. It is wrong. So through the nostril inhalation, the abdominal muscles coming out. So you should experience the air moving through your nostrils into your abdomen, making your stomach expands. During this type of breathing, make sure your stomach is moving outward while your chest remains relatively still. So this is the main thing, the main fundamental thing for the abdominal or diaphragmatic breathing. So please practice this type of abdominal breathing. It is very, very helpful to the higher level of pranayama techniques. So, so if you are able to sit in comfortable position, practice yourself with this method. Slowly inhale. Through the inhalation, the stomach expand. During this type of breathing, make sure your stomach is moving outward. And through the exhalation, the stomach moving inward and the chest wall remains the still position. This is the first technique of immune boosting technique of the breathing exercise. This is called abdominal breathing or diaphragmatic breathing. Do you have any doubt? At the end of all the 5, you can ask any questions related to the abdominal breathing. So the second breathing exercise or the pranayama method is Purana Sutti pranayama. This is very simple method. Inhale through both nostrils and exhale forcefully through the mouth. So ensure that the opposite to you, nobody is placing there. So it is very detox your lungs. So through the exhalation, some toxins and some microorganisms come out through this Purana Sutti pranayama. So inhale forcefully through the both nostrils and exhale forcefully through the both mouth. Forcefully through the mouth. Dr. Siva, quick, sorry. We see the slide, but we are not able to see your. Okay. What you can do is maybe explain the 5 and then do a demonstration. Okay. So theoretically, you go through this. That's inhalation through the both nostrils and exhale forcefully through the mouth. This is the Purana Sutti pranayama. The next breathing exercise is cat and cow breathing exercise. So before going to this, we can see the slide first. So then come to the slide. Rest your arms and knees on the floor. On the inhale, breathe. Lift and expand the front of the chest and up forward. Elongate your throat. So the shoulders back and curve your middle spine downwards as you tuck into your tailbone. So there is 2 different posture. The first one is the cow-like posture. The second one is the cat-like posture and cow-like posture. So through the first step, the inhalation, the second step, exhalation. This is the simple technique. This is cow and cat breathing exercise.
The fourth one is the Nadi Sutti Pranayama. So you all well known about the Nadi Sutti Pranayama. So in this method, inhalation through the left nostril, exhalation through the right nostril, and inhalation through the right nostril and exhalation through the left nostril. This contains 6 stages. The first step is the inhalation through the left nostril. Kumbhaha, that is the second step. So breathe in. Exhalation through the right nostril with a slow manner. So inhalation approximately 6 to 8 seconds. Exhalation approximately 12 to 16 seconds. So double the amount of inhalation. So hold in 1 to 4 seconds are enough. That is the kumbhaha, inhalation. That is a hold in. It is enough. So the last one is the B breath exercise. Sit in the peaceful place with your spine erect position. Place your thumb on the cartilage between the cheek and the ear. There is the outer part of the ear. You place it like this. And all the 4 other fingers, 2 fingers over the eyes, 1 finger in the forehead, 1 finger, that is a small finger in the lower side of the nose. Breathe in with the forcefully and exhalation with the humming sound of the B, like exhalation. That is, breathe in, exhalation. As much as possible. Repeat it with the 3 to 4 times. These 5 exercises, breathing exercises, So these are all the 5 breathing exercise. Do you have any doubts? We can clarify, and then we will go to the next question answer session. And Doctor, do you want to demonstrate quickly all 5 ones? Okay. With the camera. So the first one is the abdominal breathing. That is diaphragmatic. All are able to see now? Yes. Yes. Okay. So first is the simple abdominal breathing. So all are aware about the breathing. That is the conscious breathing or abdominal breathing or diaphragmatic breathing. This is the first one. So place your left hand over the diaphragm and right palm over the abdomen. So during the inhalation, the abdominal wall coming out. Simple abdominal breathing or diaphragmatic breathing or conscious breathing. This is the first step. There are many benefits is there. The second thing is Purna Suddhi Pranayama. So breathe in through both nostrils. Purna Suddhi Pranayama, breathe in through the both nostrils
exhalation through the mouth. So you place chin mudra. This is chin mudra. The index finger touches the thumb. Place it in the thighs. Close your eyes. Slowly take a breath. Inhalation. Breathe out forcefully through the mouth. Slowly breathe in. This is the Purna Suddhi pranayama. The next thing is Nadi Suddhi pranayama. So hold the fingers like chin mudra. Left finger is the chin mudra. Right finger use the ring finger and the thumb. First close the right nostril with the thumb. Inhale through the left nostril. Close the left nostril with the ring finger. Hold it for few seconds. Open the right nostril. Exhale. Slowly exhale through the. If your time of inhalation is, for example, 8 seconds, the exhalation should be 16 seconds. And then inhalation through the right nostril with the 8 seconds. Hold it for few seconds. Open the left nostril. Exhalation through the left nostril. (16 seconds). This 6 steps consist of one unit. That is inhalation through the left nostril, approximately 6 to 8 seconds. Hold it for 1 to 4 seconds initially, and exhalation through the right nostril for 16 seconds, and inhalation through the right nostril 8 seconds. Hold in 1 to 4 seconds, and exhalation through the left nostril. This is one cycle. This is called as simple Nadi Suddhi pranayama. So you start with 6 units per time. You can do it thrice a day. The ideal time for doing this breathing exercise is morning 5 to 6 and evening 5 to 6. The ideal time is morning 5 to 6 and evening 5 to 6. So start with 6 units and gradually increase the numbers. This is called as Nadi Suddhi pranayama. You do the cow and cat exercise. Cow and cat exercise, I simply show the photograph. You do it very simple. Do it in the flow. Through the inhalation, the spine is concave position. Convex position, that is the exhalation. That is the cow and cat position. Inhalation and exhalation. This is a very simple technique. The last one is the bee-like exercise, Tumbi pranayama in Tamil. So hold your thumb in the edge, in this notch. All the 4 other fingers, the 2 fingers over the middle 2 fingers over the eyes, index finger over the forehead, small fingers, lower, adjacent to the lower edge of the nose.
Inhalation, slowly inhale through both nostrils. Exhalation with the bee-like noise. In Tamil, it's called as a Tumbi Pranayama. So these 5 breathing exercise will enhance your immune status of your health. So increase the your metabolic state, increase your general physiological functions of your, especially immune system of your body, enhance the blood circulation and oxygen supply to the organs, tissues related to the immune system of your body, and it will enhance the secretion, regulates the secretions of hormone and neurotransmitters of your body, and it will ultimately fight against any diseases. So if you have any questions related to this 5 steps of pranayama or breathing exercise, you can ask after this session or right now. So Gcsmr is planning to conduct health and wellness program shortly. So it will announce through WhatsApp and email. If you are interested in lifestyle and yoga well-being programs, wellness programs, please register in Gcsmr website or gcsmr.com. Thank you so much. What I'll do is I'll open up, I think there are a couple of questions that came on the chat. I'm just going to unmute the persons who asked the questions individually so that they can ask their questions directly. Okay. So that if anybody has questions, please put it on the chat, and then I'll unmute that person individually, and then you can ask your question. Okay. So the first question from the name called Saros iPads. I'm going to unmute that now. Yeah, I want to know whether any one of the techniques is more beneficial than the other. Do you have to do all the techniques to get the full benefit? No, you can practice any one at a time. If time permits you, do all the 5 pranayama. Okay. Another question I have on the same chat. Does any of the technique help with the snoring? Snoring. Okay, snoring is a separate thing. There is some advices we give for the snoring. So get rid of the snoring. There is some other lifestyle, some other home remedies are available with along with the pranayama. So if possible, in future we will discuss. Thank you. The next one's from Ananda Kumar Palanisamy, which I'm going to unmute now. Hello, Doctor. Anand Palanisamy from Dallas. Okay. Doctor, you mentioned about Nadi Sutti Pranayama. Yes. So inhale is 2 8 counts and exhale is 16 counts. But I'm able to inhale up to 16. So while exhale, can it be equal or should it be always 2 times? So inhalation and exhalation is 1:2 ratio. So if you have inhalation 6 seconds, the exhalation should be in the 12 seconds. Okay. So if you're able to inhale 7 seconds, 14 seconds exhalation. This is the ratio, 1:2. Oh, okay. So can we do this after Surya Namaskar or should it be done before that? Yes, if you do Surya Namaskar and Shanti Asana, Savasana, and then do the breathing exercise. This is the order. Oh, okay. Thank you. Okay. Then Valarmadi asked whether we could post the picture of that knee bend posture. Maybe it should be, we'll probably put it on the website and also
send it to the global WhatsApp It is group. you can search in the website. There is a cow and cat exercise, breathing exercise. You can get a better photograph than I show it to you. It is very, very easy technique. Doctor, this is Sivasayalam. It's also known as, in the US, we also heard the term DICE, D-I-C-E, which is dog inhalation, which is the same one, and then cat exhalation. So it's the same thing, but so they have a DICE also. It's called here commonly in the US, and that's how they teach it. Oh, DIC. Okay. Dog and cat. Yeah, dog inhalation, cat exhalation. Dog inhalation and cat exhalation. Correct. Oh, dog DIC. Okay, okay. And Jayakumar Tyagarajan asked whether about yoga to strengthen the nerves. Yoga? To strengthen the nerves. Nerve strengthening yoga. Probably, I'll probably unmute him and then he can ask his question. வணக்கம் ஐயா, ஜெயக்குமார் பேசுகிறேன். இப்போ ஸ்ட்ரென்த் ஆக்சுவலாக சில பேருக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் நர்வ்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் யோகா சொல்ல முடியுங்களா? இந்த நீங்கள் சொன்ன யோகா பண்ணி நர்வ்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா? நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு செப்பரேட் சிஸ்டம் இன் அவர் பாடி. இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு மாடர்ன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு மண்டலங்கள் தூண்டுக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான யோக பயிற்சிகள் அப்படிங்கிறது சில ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்குது. பிராணாயாம பயிற்சி, இப்போ நம்ம செய்கிற பிராணாயாம பயிற்சி அப்படிங்கிறதே நரம்பு மண்டலங்கள் மட்டும் இல்லாமல் சித்தா முறைப்படி 7 விதமான திசுக்கள் நம்ம உடம்புல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த 7 திசுக்களையுமே பலப்படுத்தக்கூடியதாக அந்த பிராணாயாமம் யோக பயிற்சிகள் எல்லாமே இருக்குது. அதனால ஸ்பெசிஃபிக்கா நரம்பு மண்டலத்துக்கு அப்படின்னு எந்த ஒரு பயிற்சியும் தேவையில்லை. இது ரொட்டீனா அந்த பயிற்சிகள் செஞ்சாலே நரம்பு மண்டலங்கள் பலமாகும். நன்றி. Next is Chitra has a question, so I'll unmute Chitra. வணக்கங்க, சித்ரா சயின்ஸ்ல இருந்து. இந்த தும்பி பிரீதிங் சொன்னீங்க இல்லைங்களா? அப்ப தம்பு வந்து காதை நம்ம மூடிட்டு இருக்கணுமா, இல்ல ஜஸ்ட் அந்த பார்ட்ட ஃப்ரண்ட்ல தொட்டா மட்டும் போதும்? அந்த இடத்துல தொட்டுட்டு இருந்துட்டு பார்ஷியலா க்ளோஸ் பண்ணணும். அந்த இது ஓகே, பார்ஷியலா க்ளோஸ் பண்ணது நல்ல பெனிஃபிட் இருக்கு. பார்ஷியல் ஃபங்க்ஷன். சரி, தேங்க்ஸ்ங்க. Next, Subha has a question. So, நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து கூப்பிடுறீங்கன்னு சொன்னா நல்லா இருக்கும். சென்னையில இருந்து பேசுறேன். வணக்கம், சொல்லுங்க. நீங்க வந்து அந்த அப்டாமினல் பிரீதிங் பத்தி சொன்னீங்க இல்லையா? அத கபாலபட்டியும் அது ஒண்ணா? இல்ல இல்ல, வேற. சரி, கபாலபதி அப்படிங்கிறது வேற. இது வந்து ஜஸ்ட் ரெஸ்பிரேஷன், இன்ஹலேஷன் எக்ஸ்ஹலேஷன். இது வந்து அதாவது நமக்கு வந்து இப்போ கான்சியஸா நம்ம வந்து பிரீதிங் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா செஸ்ட் வாலோடவே நம்ம வந்து பிரீதிங் முடிஞ்சிச்சு. இது வந்து அவேர்னஸ், நம்ம வந்து பிரீதிங்கான ஒரு மூச்சுக்கான ஒரு எப்படி போகுது அப்படிங்கிறது தெரியாம இருக்கிறது. நம்ம இந்த அப்டாமினல் பிரீத்திங்ல வந்து ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை 3 தடவை வேற டைம்ல ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பண்ணோம்னா இது இந்த கான்சியஸ்னஸ் த்ரூ த மைண்ட் வந்து பிரீதிங் மேல வந்ததுனால இது வந்து ஒரு இது வரும். கபாலபதி வேற டைம். அப்ப இது வந்து ஒரு செஷன்ல வந்து 10 நிமிஷம் பண்ணணுமா? ஆமா, நம்ம எப்பப்போ ஃப்ரீயா இருக்கிறோமோ அப்போ பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து உட்காந்து ஏதாவது ஒரு மீட்டிங்ல அல்லது ஏதாவது இருந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாச்சுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அதாவது அந்த இது பண்றதுக்கான மெயின் விஷயம் என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா, நம்ம லங் டிஷ்யூஸ், செஸ்ட் வால், இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸ், டயஃப்ரம், அப்டாமினல் மசில்ஸ், இதுக்கெல்லாமே ஒரு பிரீதிங் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த டெக்னிக்கை நம்ம வந்து சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி நம்ம பிரீத் பண்ணும்போது இந்த அப்டாமினல் மசில் வந்து பிரீத் இன் பண்ணும்போது அப்டாமினல் வால் வெளியில வரதும், எக்ஸலேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்டாமினல் வால் வந்து உள்ள போறதும் நிறைய பேருக்கு நடக்கிறது இல்லை. அது வந்து உல்டாவா நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி உல்டாவா நடக்கும்போது நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு கிடைக்காம போகுது. ஸோ அது வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், பிராணாயாமம் இந்த பிரீதிங் எக்ஸசைஸ்லேயே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படிங்கிறது வந்து டயஃப்ராமேட்டிக் பிரீத்திங் ஆர் அப்டாமினல் பிரீத்திங் ஆர் கான்சியஸ் பிரீத்திங்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுதான் அதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்.
Next, Suja Karthik has a question. Unmuted, Suja Karthik. ஹலோ. ஹலோ சொல்லுங்க. சார் நான் சென்ட் லூயிஸ் மிசோரியில இருந்து பேசுறேன். ஸோ நீங்க அந்த பிரீத்திங் டெக்னிக் சொன்னீங்களா, இப்ப ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணலாமா? இதே நீங்க சொன்ன 5 இதுவும். ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த அப்டாமினல் பிரீத்திங் வந்து அவங்க கொஞ்ச நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்லுங்க. அந்த அந்த அப்டாமினல் பிரீத்திங் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா அந்த பூரண சுத்தி பிராணாயாமம்னு சொல்லிருக்கேன். இந்த 2 நாஸ்டில் வழியா உள்ள எடுத்துட்டு வாய் வழியா வெளியில எக்ஸலேஷன் பண்றது, அந்த டெக்னிக்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற 3 ஸ்டெப்ஸும் போகும். ஓகே. இந்த வெர்டிகோ, அந்த இயர் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு அந்த வெர்டிகோ இது வருதுல, இன்ஃப்ளமேஷன், நர்வ்ஸ் இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ், அதுக்கு வந்து நீங்க சொன்னீங்க இந்த பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணா நியூரலாஜிக்கல் நர்வ்ஸ் எல்லாம் வந்து, ஸோ அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏதாவது இருக்கா பிரீத்திங்க்குன்னு? இல்ல இதே லாஸ்டா சொன்னேன் இல்லையா அந்த பி எக்ஸசைஸ், பி பிரீத்திங். ஓகே. அப்புறம் இப்போ வந்து இதுதான் வந்து நேரடி ட்ரீட்மெண்ட்னு நினைக்காதீங்க. ஸோ உங்களுடைய ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன் கொடுக்குற எந்த மெடிசனாக இருந்தாலும் அதை சாப்பிட்டுட்டு அலாங் வித் தட் நீங்க இது பண்ணலாம். ஓகே. லாஸ்ட் क्वेश्चन வந்து ஆயில் புல்லிங் பத்தி சார். எவ்ரிடே மார்னிங் வந்து தான் பண்ணணுமா ஆயில் புல்லிங், இல்ல நைட் அந்த மாதிரி எனி டைம் நம்ம பண்ணலாமா? எல்லா டைமும் நம்ம பண்ணலாம். பட் நல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்கணும்னா பிரஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பண்றது. இமிடியேட்டா பிரஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அது பண்ணணும். கட்டாயம் பிரஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பண்ணணும். ஓகே. Thank you sir. The Saro's iPad, they made a comment more than anything. Abdominal breathing, a good example is to watch baby's breathing when it is sleeping. It's more of a comment than a question. Yes, thank you. அடுத்தது சித்ரா அவங்க ஒரு கொஸ்டின் வச்சிருக்காங்க. Just unmute சித்ரா. அந்த கபசுர குடிநீர் எல்லாருக்கும் ஊர்ல குடுக்குறாங்க இல்லைங்களா, அதுல என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் போடுறாங்க, அப்புறம் அது இங்க கிடைக்கலன்னா நாங்க வேற என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாமா, இல்ல மினிமம் 5 4 கிடைச்சா கூட போட்டுக்கலாமா, அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. கபசுர குடிநீர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரிப்பேர்டு மெடிசன். இதை பத்தி நம்ம சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லணும். பட் கபசுர குடிநீர் அப்படிங்கிறது வந்து மோரார்லஸ், அதாவது கபசுரம்னு சொல்லக்கூடிய டிசீஸ் மோரார்லஸ் ஈக்குவல் டு த கொரோனா மாதிரி இருக்கு. கொரோனா மாதிரி இல்லாம இந்த சார்ஸ் ரிலேட்டட், இந்த வைரஸ் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய எல்லா டிசீஸுமே இந்த கபசுரம் மாதிரியும் அபிநியாச சன்னி மாதிரியும் ஒப்பு நோக்கி பார்க்கப்படுது. அப்போ அந்த ஒரு கபசுரத்துக்கு பரிந்துரைக்கப்படக்கூடிய ஒரு மருந்து தான் இந்த கபசுர குடிநீர். அப்போ அந்த நோய் நிலையில கொடுக்கக்கூடிய மருந்தாகத்தான் நம்ம கபசுர குடிநீரை நாங்க பார்க்கிறோம். இது எங்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. நாங்க வந்து ஹெல்த் இந்தியா ஃபவுண்டேஷன்ல நாங்க என்ன மாதிரி பண்றோமோ அதை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்றேன். இது அரசாங்கம் கொடுக்கறதுக்கோ அல்லது அரசுடைய அறிவுரையோ அதுக்கும் கொஞ்சம் சில வேறுபட்ட கருத்து மாதிரி தெரிஞ்சாலும் என்ன மாதிரி இதை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன். அதே மாதிரி நீங்க நோய் வந்த நிலையில பயன்படுத்தக்கூடியதுதான் இந்த கபசுர குடிநீர். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாச்சுன்னா, ஒரு சித்த மருத்துவர் அதை பரிந்துரைக்கணும். இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல்ல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி குறிகுணங்கள் இருக்குது, வாய்ப்பு இருந்தா நாடி பார்க்கலாம். இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, நீங்க வந்து ஓவர் த போன் ஆர் ஸ்கைப்ல கூட எனக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவர் சித்த மருத்துவர் பரிந்துரைத்தால் அதை குடிச்சா போதும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. பிரிவென்டிவா நாங்க என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னாச்சுன்னா, நிலவேம்பு குடிநீர், அமுக்கரா சூரணம், நெல்லிக்காய், இதுதான் நாங்கள் வந்து பிரிவென்டிவா கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு. அதனால நம்ம இன்னொரு கேள்வி நீங்க கேட்டிருக்கிறீங்க, 5 6 கிடைச்சா கூட பண்ணலாமா அப்படின்னு. அது தப்பானது. அது நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அது வந்து ப்ரிப்பேர்டு மெடிசன் அப்படிங்கிறது தனி, நம்ம ஹோம் ரெமெடிஸ் அப்படிங்கிறது தனி. இந்த ஹோம் ரெமெடிஸ் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு வந்து ஒரு மெடிக்கல் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவையில்லை. ஒரு டாக்டர் தான் பரிந்துரைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. நீங்க வெத்தலை, மிளகு, கிராம்பு இதெல்லாம் இடிச்சு போட்டு கஷாயம் வச்சு குடிக்கிறது, இதை நம்ம ப்ரீவியஸ் செமினார்ல எல்லாம், ப்ரீவியஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். வீட்டில் இஞ்சி சாறுல கொஞ்சம் தேன் கலந்து சாப்பிட்றது, பூண்டு தேன் பண்ணி சாப்பிட்றது, இந்த மாதிரியான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து ஹோம் ரெமெடி தான், இது நீங்க வீட்டிலேயே செய்யலாம். ஆனா அந்த கபசுர குடிநீர் அப்படிங்கிறது வந்து 2 விஷயம் கரெக்டா, அந்த 15 பொருளும் அதுல போட்டிருக்கணும். 2வது ஒரு சித்த மருத்துவர் உங்களுக்கு பரிந்துரை. இந்த 2 விஷயம் தான் நாங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றோம். சித்த மருத்துவர் பரிந்துரை இல்லாமல்
கபசுர குடிநீரை குடிக்க வேண்டாம்ங்கிறது தான் எங்களுடைய தகவலா இருக்கு. ஓகே. அப்ப நம்ம ரெமெடிக்கின்னு பார்க்கும்போது லெமன், ஜிஞ்சர், பெப்பர் எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அது நம்ம எப்பயும் பண்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஆமா, அது நம்ம நிறைய பேசிட்டோம். நானும் டாக்டர் அருளமுதனும் இப்ப லைன்ல இருக்கிறாரு. அவரும் நிறைய சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி பண்ணணும், ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன், அப்புறம் வந்து சால்ட் வாட்டர் கார்கிலிங், அந்த மாதிரி ஹோம் ரெமெடிஸ் நிறைய சொல்லிட்டோம். இந்த நிறைய தொடர்ச்சியா கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங் நடத்திட்டே இருக்கிறதுனால நிறைய சொல்லிட்டோம். ஸோ அதுல எதுனாலும் நீங்க பண்ணிக்கலாம். பூண்டு தேன்னு சொல்றோம், அப்புறம் வெத்தலையும் மிளகையும் தேன்ல வச்சு நல்லா கடிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம், தாராளமா நீங்க பண்ணலாம். சரி, தேங்க்ஸ். நன்றி. Specific question, திருப்பியும் Saro's iPad. Any questions chat level இல்லை, so if anybody want to unmute பண்ணி, if you want to ask a question, that's fine. Saro's iPad says, ஐயா வணக்கம், தற்போதைய தேவை வருமுன் காப்போம், preventive, அதுக்கு தினமும் வாழைப்பழம், பேரிச்சம்பழம் போன்றவை எப்படி? பொதுவா பழங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து நோய் தடுப்புல ரொம்ப முக்கியமானது தான். அதுல வந்து நாங்க எங்களுடைய பரிந்துரை என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா, நீங்க எங்க இருக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல லோக்கலா விளையக்கூடிய பழங்கள் அப்படிங்கிறது ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி பேரிச்சம்பழம் மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணி வைக்கிறத விட கொய்யாப்பழம், பப்பாளி, இந்த மாதிரியான பழங்கள், ஃப்ரெஷ் பழங்கள் வாங்கி சாப்பிட்றது இம்யூனிட்டி நல்லா வேகமாக கூட்டுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும். அந்த பழங்கள் சாப்பிட்றது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சாப்பிடணும், அப்படி இல்லைன்னா சாப்பிட்டு 2 மணி நேரம் கழிச்சு சாப்பிடணும். அதாவது தனியா ஒரு சாப்பாடு மாதிரி, ஒரு தனி மீல் மாதிரி கூட நம்ம சாப்பிடலாம். பழ உணவாகவே நம்ம வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த பழங்களை வந்து சாப்பாட்டோட சேர்த்து சாப்பிடக்கூடாது. சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 இட்லி சாப்பிட்டு 2 பழம் சாப்பிடுவாங்க. அப்புறம் மத்தியானம் வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்ட பிறகு பழங்கள் சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம தவிர்க்கணும். பழங்களை தனியாக சாப்பிடணும். அது ஒண்ணுதான் எங்களுடைய அட்வைஸா. டாக்டர் சுந்தரேசன் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு. டாக்டர் சுந்தரேசன், நீங்க டைரக்டா அன்மிட் பண்ணீங்களே கேட்டுருங்க, அது உங்க கோவிட் ரிசர்ச் பத்தி கேக்குறீங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. இப்போதைக்கு நீங்க are you all doing any research with COVID-19 and Siddha medicine? Because I have already shared in Kerala and Tamil Nadu. Actually, when you go through the death rate, it's really marvelous, really great. I think India and Tamil Nadu around less than 1% or nearly 1%. Kerala is 0.5 to 0.6 or 0.75%, which is compared to any other places, it's really great. So I feel it is partly because I heard almost most of the people are taking some amount of herbal medicine. So whether first question is whether do you feel so? Second thing is, are you all doing any research? I'm sure you might have started, just like to know, because the world should know. Because now chloroquine already they have almost failed. Like initially it looked like successful, then later there was some contradicting evidence. But here is they don't look here. The death rate is much lower, but the world is of course not looking this side. I mean, it may be due to Ayurvedic or maybe due to something else. So at least I think you have to start. I'm sure you might have started. I just like to know. Okay. தேங்க்யூ டாக்டர் சுந்தரேசன். முதல்ல உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுட்டேன். நீங்க வந்து நிறைய யூடியூப்ல இதுல எல்லாம் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து பதிவிடுறீங்க. நீங்க எங்களோட இணைஞ்சது ரொம்ப எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நாங்களும் எங்களுடைய குழுவில் உங்களுடைய பேச்சுக்கள் எல்லாம், உங்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் பகிர்ந்துக்கிறோம். 2 இது. ஒன்று வந்து நீங்க அந்த நம்பர் less than 1% இங்க இருக்கிறதுக்கான ரீசன் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா, மேபி இங்க உள்ள டயட், லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் இங்க இருக்கக்கூடிய ப்ராக்டிசஸ் இருக்கலாம். நம்ம வீட்டில் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய இஞ்சி, பூண்டு, மிளகு, மஞ்சள் இதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் நாட் ஓன்லி இன் திஸ் லைஃப் ஸ்டைல், அதாவது இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய ஃபோர் ரன்னர்ஸ், நம்மளுடைய முன்னாடி இருக்கிறவங்க பயன்படுத்திட்டு அந்த ஜெனட்டிக்கலாக அது வந்து கேரி அவுட் ஆகிட்டு இருக்குது நம்மளுடைய ஜீன்லேயே. ஸோ இது வந்து ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். இன்னும் வந்து எவிடன்சஸ் நமக்கு போதுமான அளவுக்கு இல்லை. இப்போதைக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் இருக்குது. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி less than 1% தான் டெத் ரேட் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் வெரி குட் திங். அதாவது ஒரு நல்ல நியூஸாக தான் நம்ம பார்க்கணும்.
ஸோ இது வந்து இங்கே இறந்தவங்களே நம்ம பார்க்கும்போது டெய்லி நம்ம நியூஸ்ல பார்த்துட்டு போது இந்த கோமார்பிட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கிறவங்க தான் இங்கே இறந்து போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுவும் ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபியூச்சர்ல நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். செகண்ட் கொஸ்டின், கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் ஏதாவது பண்றீங்களா? இங்க கிளினிக்கல் ட்ரையல் பண்றதுக்கு அப்படிங்கிறது வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன், 2 சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. ஒன்று வந்து சென்ட்ரல் கவுன்சில் ஃபார் ரிசர்ச் இன் சித்தா, செகண்ட் திங் வந்து நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சித்தா. இந்த 2 இன்ஸ்டியூட்டும் சேர்ந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடோட அப்ரோச் பண்ணி, கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடுல இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிசனுக்கு தனி ஒரு டைரக்டரேட் இருக்குது. இவங்களோட சேர்ந்து அவங்க கிளினிக்கல் ட்ரையல் பண்றதுக்கான முயற்சியில இறங்கியிருக்கிறாங்க. மேபி வெரி ஷார்ட்லி அவங்க வந்து கிளினிக்கல் ட்ரையல் ஆரம்பிச்சுப்பாங்க. இன்னொரு question. ஹெல்ப் ஆஃப் ஐசிஎம்ஆர். Can I ask one more question? Yes. இப்ப தமிழ்நாடு, கேரளா obviously மற்ற மாநில compared to other states, it's outstanding. Food, of course, I don't know the food habits. 2 questions. One thing is, when I discussed this with our Sri Lankan colleague, he said some numbers are not reliable. I don't feel so. Particularly Tamil Nadu and Kerala, I just usually I'm following your news and other sources, but I don't think it is your numbers are not underestimated. I mean, they are giving probably the right number, the death. Right. So why Kerala and Tamil Nadu is outstanding? The food habit, is this different from other states? Oh, of course, as I said, the consuming the spices and turmeric and the ginger is, I know Tamil Nadu and Kerala, they do consume more. Okay. Is it compared to other states? Is it, I mean, the food habit is different from other states? Yes, in the northern side, the usage of pepper, turmeric is very low, I think. So I think Dr. Arul can answer more. He stays in Karnataka. Dr. Arul, you can answer this question. Yeah, he is right. Compared to Tamil Nadu and Kerala, I am staying in Karnataka actually. So other states, the usage of the daily usage of the turmeric and other the herbal related things are very, very less. The knowledge about the herbs are very less among the publics. But in Tamil Nadu and Kerala, the common people know many home remedies, many home herbal remedies they know. So that is the one thing. And as Dr. Selva told, they have been using it, whether corona is there or not. They have been using, and that may have some natural immunity power among themselves. First thing. Second thing, the moment the corona appears, whether the government recommend or not, people themselves started taking so many home remedies in Tamil Nadu and Kerala compared to other states. Other states all depending on the government and other or official doctors, but here people themselves started taking Nilavembu Kashayam or Kapusura Kudinir long back. The moment the corona came to China, people started consuming here. So such awareness and other these also might be having some role, I feel. But the studies have been started by Tamil Nadu government and central government. They have started not only among the patients, even among the healthcare workers like policemen or doctors, nurses who are very close to the patients. You know, they are giving the medicine, and they developed some app, and through that they are reporting to the government daily how many people consumed, and they are following it. They started actually, I think today they started it. But if possible, next is actually from the migrated Tamilians outside the India. That is not actually done. That part we can think. Even Sri Lanka and other USA, even Tamil is migrated, but still they follow some of the traditional home remedies or Nilavembu Kashayam. I think Gcmr is interested to do that study among them. What happens? How that is helpful. So we are interested actually. Same in Sri Lanka. Most of the people somehow take some kind of herbal or traditional medicine, including I think the what you call Udat 30, as you said, you know, that Udal 30, yes. People are taking, and they are ready with Kapa Kudinir. Is the number okay in India? Do you think, particularly Tamil Nadu and Kerala, the number reported is genuine? Or I don't know whether you can. Yeah. I feel it's genuine because compared to other states, here the well-developed or the media people are very proactive. Even though there is no corona, they will say it's corona. And after that, government has to, they find very difficult to
solve it, whether the death is due to corona or not. Such a proactive media, it's actually we can relay the news. There is nothing hidden in these two states. Thank you. I know the media will not allow that to happen in India. Dr. Sundaresan, next week, please join us because we do have a session mainly for discussing the integrative as well as basically co-opting the Siddha medicine into traditional treatment. Dr. Selva Shanmugan, he mentioned me. I will join. I don't have any questions on the chat window. So if anybody wants to unmute and ask, we can ask, and we can even wind up or send the questions. Dr. Saravanan, any doctors are joined with you? Chat, I want to ask a question. Hello? Can I ask one more question if you as you all are silent? Yes. Now, is there such similar kind of endemic or pandemic or this kind of a situation happened in the past? In the literature, is it mentioned in Ayurvedic or Siddha, that era, whether we have treated similar kind of illness? I don't know the exact Tamil name. Probably there should be equivalent to epidemic or pandemic. And how did they treat? Some classifications are available, like Uli noi. Uli mean same like epidemic, and many people were dying. Uli mean they're the mostly the symptoms or death are associated with the diarrhea. So Uli. And another one type is Ammai or Mari noi. So Mari noi, Mari mean rain. So how rain is very fast or very spread throughout the village. Same way, this mostly the viral diseases are called Mari. So in that Mari, our Ammai, chicken pox, smallpox, measles, mumps, they all actually mentioned under Mari only. Even our Prime Minister told this as a Mahamari. He mentioned as a Mahamari. So we have the Agastya Munivar has written Mari noi or Ammai noi. In symbol we call Ammai noi. And many of the herbals, they have classified many types, and mostly the few are associated with the respiratory system. Even I have gone through the literature last week. Many are related to viral infection plus skin lesion, viral infection plus fever, like that. Few are associated with the viral infection plus the respiratory thing. But till now we have not spoken on that classification actually. But the fever classification, Kapacharan we talked. But the ancient India we had the one is death due to the diarrheal one, and death due to viral mostly. That is actually Ammai noi. We say Ammai, Periyammai, Chinnamai, like that. Measles, the smallpox, chicken pox. I think those medicines also can be given repositioned for this. But nobody looked into that viral aspect. Till now we are only immunoboosting aspect we are talking actually. Any idea about how they managed the situation those days? Any other different? Yeah. Even my place, actually, I'm from traditional Vaidya family. My two forefathers, they were a traditional Siddha practitioner. And I know, I'm from Kanyakumari. I know a few of the Vaisuri Vaidya, which means that Vaidya is specialist in this viral disease treatment. So Vaisuri Vaidya, who is near my village, and their tradition is still there. They are practicing and like that. So they have special medicine. Looks like Dr. Arul's voice is gone. But I'll just, Saros, I thought Ilangovan has a question, so I'm going to unmute Ilangovan and he can ask his question. Okay. வணக்கம். வணக்கம். செல்வா, இளங்கோவன் கேக்குதா? கேக்குதுங்க, பேசுங்க. ஒரு நுரையீரல் பயிற்சியில அறுவை சிகிச்சை முடிஞ்சவங்க இல்ல படுத்திருக்கவங்க வந்து கட்டை விரலையும் சுண்டு விரலையும் நுனியை அமுக்கி மூச்சை இழுத்தா நுரையீரலோட அடிப்பாகம் வந்து விரியும்.
அதே மாதிரி கட்டை விரலையும் மிடில் ஃபிங்கர் நடு விரலையும் அமுக்குனா நடுப்பாகம் லங்கு நுரையீரல் விரியும். ஆள்காட்டி விரலையும் கட்டை விரல் நுனியை அமுக்கி இருந்தோம்னா நுரையீரலோட மேல் பாகம் விரியும். இது வந்து எளிமையான நுரையீரல் பயிற்சி. அது நம்ம இதில் அறுவை சிகிச்சை முடிச்சவங்க படுத்திருக்கவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் பயன்படும். அந்த மாதிரி அதை பயன்படுத்துறீங்களா? ரொம்ப நல்ல தகவல் நீங்க சொல்றது. பட் அது நான் இப்போ இந்த இதுல நான் வந்து அதை இன்க்ளூட் பண்ணலைங்க. அந்த மாதிரி முத்திரைகளையும் மூச்சையும் வந்து ரிலேட் பண்ணி அந்த பயிற்சி நான் இப்போ வந்து பெருசா இதுல நான் சொல்லலை. இந்த அந்த 5 இதுல நீங்க சொல்ற மாதிரியான அந்த விரல்களை வந்து வேற வேற இடத்துல தொடுதல் வந்து ஒரு முத்திரைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த முத்திரைகள் செஞ்சுட்டே மூச்சு பயிற்சி அதை ரெண்டையும் கோரிலேட் பண்ணி பண்ணக்கூடிய பயிற்சிகள் தான் நீங்க சொல்றது கீழ்பாகம், நடுபாகம், மேல்பாகம் அப்படிங்கிறது. இது ஒரு நல்ல தகவல் தான். இதை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். நன்றி நன்றி. வணக்கம். வணக்கம். நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்க இன்னொருத்தங்க சித்ரா கேட்டிருக்காங்க, do you have any last weeks or previous sessions recorded and saved on the website அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நான் அது தாமரை வேணா நீங்க ஒரு இது கொடுத்துறீங்களா ப்ரீவியஸ் இதை பத்தி? ரெக்கார்டிங் இருக்கு. நம்ம வந்து அதை நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவங்கள வேணா அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அல்லது டெலிகிராம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ண சொன்னீங்கன்னா அதை ஷேர் பண்ணிடலாம். நம்ம ஏற்கனவே ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட் 2 மீட்டிங்ஸோட ரெக்கார்டிங்ஸ். கூடிய சீக்கிரம் வெப்சைட்லயும் போட்டுருவோம் நம்ம. தாமரை ஒரு கேள்வி, அதை வந்து யூடியூப்லயும் அப்லோட் பண்ணியாச்சா? யூடியூப்லயும் பண்ணியாச்சு. ஓகே. அந்த யூடியூப் சைட் என்னமா அது பேர் அது பெஸ்ட் குளோபல் சித்தா வெப்சைட் போய்ட்டு அங்க இருந்து லிங்க் இருக்குங்களா, அங்கே கொடுத்துறதா? ஆமா, அங்கேயே கொடுக்கறது தான் பெட்டர். அது ஓகே. அவங்க அந்த குரூப்ல இருந்தாங்கன்னா டெலிகிராம் குரூப் அல்லது வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருந்தாங்கன்னா அந்த லிங்க் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்கோம், நீங்க பார்க்கலாம். இல்லைன்னா அவங்கள ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. அது நம்ம இப்ப இருக்க வாட்ஸ்அப் குரூப்பே தானுங்க இந்த ஜூம் லிங்க் அனுப்பி? ஆமா, அதேதான் வாட்ஸ்அப் குரூப் தான். global gcsmr.org அதுதான். ஓகே, தேங்க்ஸ்ங்க. வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? வேக்சின் பத்தி கேட்டிருக்காங்க. டென்டேட்டிவ் டைம்ல எக்ஸ்பெக்டட் டு கம். அது கண்டிப்பா நீங்க நியூஸ்ல கேட்கறதா. அது நார்மலி இட்ஸ் 4 to 5 years டைம், பட் தே சே a fast track 12 to 18 months. இதெல்லாம் based on previous data. So I don't think there's anything right up the alley, but it's a very unprecedented situation, so nobody knows what it is, but they say like 12 to 18 months is a fast track for vaccine. From Sarada, I want to know if Indian government is giving Siddha medicine to doctors who are treating the patients. உங்களுக்கு தெரியுமா இந்தியன் கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸுக்கு கொடுக்குறாங்களா மெடிசன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவங்க பேஷண்ட்டை ட்ரீட் பண்ண டாக்டர்ஸ்க்கு. ஓகே, இட்ஸ் ஓப்பன் டு ஆல், நாட் ஓன்லி ஃபார் த டாக்டர்ஸ், ஸ்டாஃப் நர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அவங்க கொடுக்குறாங்க. இப்போ வந்து குவாரண்டைனில் இருக்கிறவங்களுக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த கோவிட் ட்ரீட் பண்ணுற டாக்டர்ஸ்க்கு, இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து குடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க. அது முந்த நாள் அவர் சீஃப் மினிஸ்டரே அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணார். அந்த காவலர்களுக்கு அப்புறம் வந்து மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ்க்கு எல்லாமே கொடுக்க சொல்லி அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார். இது ஆயில் புல்லிங் வந்து பிஃபோர் பிரஷிங்கா ஆஃப்டர் பிரஷிங்கா அதுல ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருக்குது. ஒரு சிலர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆயில் புல்லிங் பண்ணிட்டு அப்புறம் பிரஷ் பண்ணுங்கன்றாங்க. ஒரு சிலர் வந்து பிரஷ் பண்ணிட்டு ஆயில் புல்லிங் பண்ணுன்றாங்க. இதுல எது கரெக்ட் இல்ல ரெண்டுமே ஓகேவா? அதுல ஒரு கன்ஃபியூஷன். என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து அப்படிங்கிறது வந்து பிரஷிங்க்கு அப்புறம், பிரஷ் பண்றதுக்கு அப்புறம் தான் ஆயில் புல்லிங் பண்ணணும். சரிங்க. அதெல்லாம் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான, அதாவது அதுல என்னன்னா அந்த இடைப்பட்ட காலத்துல, அதாவது அந்த மிடிவல் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க, அந்த பீரியட்ல வரக்கூடிய அந்த டெவலப் ஆனது தான் அந்த ஆயில் புல்லிங்கிறது. ரொம்ப ஏன்ஷியன் சயின்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன குடிக்கிறது தான் சொல்றாங்களே தவிர ஆயில் புல்லிங் மாதிரி சித்தா லிட்ரேச்சர்ஸ்ல இதுலயும் நான் பெரிய பழைய காலத்துல 2000 years பேக் இருக்குதுல ஒன்றும் வரல. ஸோ இடையில வந்து டெவலப் ஆனது தான் அப்படிங்கிறதுனால அதுல நாம இப்போ இருக்கக்கூடிய சில ரீசன்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வித் அதர் பிராக்டிஷனர்ஸ் அவங்களோட நம்ம கேட்டதுல எங்களுடைய அறிவுரையா இருக்கிறது வந்து பிரஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பண்றது தான் நல்லது. நன்றிங்க. நன்றி.
டாக்டர் அருள், நீங்க இதுல எதுலயாவது சொல்றீங்களா? எனக்கு இதை பத்தி கரெக்டா கான்ட்ரவர்ஷியலான டாபிக் தான், நிறைய பேர் கேட்கறாங்க. எனக்கும் சரியா சொல்ல தெரியல. ஏன்னா நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் லிட்ரேச்சர்ல இதை ஸ்பெசிஃபிக்கா எப்ப பண்ணணும் அப்படிங்கறது மாதிரி இல்ல. ஆனா எதை வச்சு நம்ம சொல்ல முடியும்னா, காலையில எழுந்த உடனே நம்ம முதல் வேலையா பல் துலக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால மேபி பல் துலக்கிட்டு அப்புறம் பண்ணனா அந்த சீக்வன்ஸ் சரியா இருக்கலாம். என்னன்னா பல் துலக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆயில் புல்லிங் பண்றதுனால அதோடைய எஃபெக்ட் நமக்கு முழுவதும் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆயில் புல்லிங் பண்ணிட்டு அப்புறமா பல் விளக்கிறதுனால அதோடைய எந்த அளவு அதோடைய பெனிஃபிட் நமக்கு குறைஞ்சு போகுதா இல்ல அதே பெனிஃபிட் இருக்குமாங்கிறத பத்தி சரியான ட்ரெடிஷனலா உள்ள லிட்ரேச்சர்ல இந்த மாதிரி தகவல் இல்லை முதல்ல. ரெண்டாவது சயின்டிபிக்கலி அந்த மாதிரி கம்பேரிட்டிவா இல்லை. அதனால இதை பத்தி சரியா சொல்ல முடியலங்க. நாங்க எதுக்குதான் சொல்றோம் அப்படின்னா, பொதுவா காலையில எழுந்த உடனே பல் துலக்குதல், வாய் தூய்மை அப்படிங்கிறது முதன்மையா செய்யணும்ன்றத வந்து எல்லா சித்தர்களும் சொல்லியிருக்காங்க. நான் வாயில வந்து ஒரு இருக்கக்கூடிய அந்த மலினங்கள் எவ்வளவு வேகமாக நீக்கப்படுதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு புத்தி தெளிவு ஏற்படும் அப்படிங்கிற குறிப்புகள்லாம் நமக்கு இருக்கிறதுனால முதல்ல வாய் தூய்மை, அப்புறம் வந்து டாக்டர் அருள் போன தடவை சொன்ன மாதிரியான அந்த கரிசாலை தைலத்தை கால் பையில வச்சு இந்த வளலை அகற்றுதல் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் வந்து நம்ம இதுல இருக்குது. மேபி நம்ம இப்போ டாக்டர் சரவணன் வந்து அந்த இதை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு, நம்ம குளோபல் சித்தால இருக்கக்கூடிய அந்த டெலிகிராம் குரூப் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. அதுல நாங்க இதை போட்டிருக்கிறோம் எப்படி பண்ணணுங்கிறது அவர் டாக்டர் அருள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு. அந்த வளலை அகற்றுதல் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்குது. ஸோ அதனால அந்த வாய் தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு அப்புறம் தான் இது எல்லாமே வந்து அடுத்தடுத்த நிலையில வர்றதுனால பெரும்பாலும் முதல்ல பல் துலக்கிட்டு தான் இது செய்யணும் அப்படிங்கறது அந்த அடிப்படையில தான் நாங்க சொல்றோம். இது அதாவது இத இன்னொரு சித்த இதுல இது பண்றதுதான் இதையும் இந்த கான்செப்ட் பாருங்க. அவருடைய இது என்னன்னா, இது 2 முறையும் சொல்றாங்கன்னு சொல்லிதான் அவர் சொன்னாரு. அவருடைய இது என்னன்னா, இது ஆயில் புல்லிங்கோட மேஜர் பெனிஃபிட் வந்து டெட் செல்ஸ் வந்து சர்க்குலேட் பண்றது, அதை வந்து இன்விகிரேட் பண்றதுனால இது பண்ணி முடிச்சீங்கன்னா அப்புறமா பல் விளக்குனீங்கன்னா அந்த டெட் செல்ஸ் எல்லாம் இன்னும் ஃபர்தரா கிளீன் ஆகும் அப்படின்றது அவருடைய தியரி. அதனாலதான் நான் வந்து இது எப்படி இது மல்டிபிள் இது இருக்கிறதுனால எதனா இருக்குதா அப்படின்றதுக்காக தான் கேட்டேன். நன்றி. நாங்க அதை பாக்குறோம், ஆய்வு பண்றோம். பின்னாடி தகவல் ஏதாவது தெரிஞ்சதுன்னா நாங்க ஷேர் பண்றோம். இப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்ச தகவல் வச்சு நம்ம பேசியிருக்கோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம பின்னாடி பேசலாம் நிச்சயம். நன்றி. ஆயில் புல்லிங் கூட என்னை பொறுத்தவரை நான் இந்த வளலை கலத்துதல் அப்படிங்கிற ஒரு முறை இருக்கு சித்தாவில். எல்லா யோகிக் பிராக்டிஸ்னரும் சாமியாராகணும்னு விரும்புறவங்களும் அதை கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. அந்த கட்டை நம்ம பெருவரல்ல வந்து 2 துளி அந்த கரிசாலை எண்ணெய் வச்சுட்டு வாய் உள்ள கொண்டு போய் அண்ணாக்குல அதை தொடணும். அப்போ கபம் வந்து வெளியே வந்துடும். அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ரீஜுவனேஷன் ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராசஸ் தான். அது வந்து பல் விளக்குனதுக்கு அப்புறம் தான் ஆக்சுவலி பண்ணணும். அதுதான் ஒருவேளை பிற்காலத்துல வந்து ஆயில் புல்லிங்கா மாறி இருக்கலாமா அப்படிங்கறதும் எனக்கு சரியா தெரியலைங்க. ஏன்னா இதை பத்தி சித்தாவில் இல்லாதனால நாம அதை ரொம்ப எம்பசிஸ் பண்றது இல்லை, வேற ஒண்ணும் இல்லை. நன்றிங்க. டாக்டர் சுந்தரேசன் அகைன். இந்த இப்போ COVID-19 பேஷண்ட் வந்துட்டாங்கன்னா நீங்க கபச்சுர குடிநீர் கொடுப்பீங்க. அவங்களோட அந்த நாடி பார்த்து என்ன, அப்ப அது வந்து யூனிவர்சலா எல்லாருக்கும் கொடுத்து கொண்டு இப்ப ஒரு இண்டிவிஜுவல் பேஷண்ட் நீங்க நாடி பார்த்தும் எக்ஸ்ட்ராவா வேற ஏதாவது மருந்து கொடுப்பீங்களா, என்ன மாதிரி சொல்லுங்க. இப்போதைக்கு அது மாதிரியான வாய்ப்புகள் இப்போ இல்லை. இப்போ என்னன்னா, இப்போ வந்து அவங்க கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் இந்த மருந்துகள் கொடுக்கலான்னு எங்களுக்கு ஒரு வரைமுறை கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுல வந்து நிலவேம்பு குடிநீர், கபசுர குடிநீர், அதுக்கப்புறமா வந்து அமுக்கராச்சூர்ணம், நெல்லிக்காய் லேகியம், இவை தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் இருக்குது. இது தவிர வந்து நம்ம இப்போ இது வந்து இந்த குவாரண்டைன் பீரியடு இது இப்போ யூனிவர்சலா நம்ம ட்ரீட் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கிறதுனால இன் ஃபியூச்சர் வந்து நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவலா கொரோனா வந்து எல்லாரும் ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுடைய அனுபவத்தின் பேர்ல அவங்க நாடி பார்த்து ஒருவேளை கபம் கூடுதலா இருந்தாச்சுன்னா லிங்கச்சந்தூரம், வாதம் கூடுதலாக இருந்துச்சுன்னா திரிகடுகை சூரணம், காலமேகனம், இந்த மாதிரி கிளாசிக்கல் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இருக்குது. அதை நாங்க ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ வந்து அது கொடுக்க முடியாத நிலைமையில தான் இருக்கிறோம். ஏன்னா இது வந்து எல்லா பேஷண்ட்டுமே ஒரு மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்ட்ல தான் அவங்க ட்ரீட் பண்றாங்க.
So it's even though it's universal இருந்தாலும் ideally it should be a personalized ஒன்னா இருக்கணும் இல்லையா? Ideally நீங்க பார்த்து so you இந்த ரேஷியோ எல்லாம் பார்த்து அவங்களோட கபம் வர இந்த பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுப்பீங்க இல்லையா? பண்ணி தான் கொடுக்கும். இப்போ கொரோனா வைரஸ்க்கு இதுதான் ட்ரீட்மெண்ட்னு அவங்க வந்து சொல்ல முடியாது, வரையறுத்து சொல்ல முடியாது. இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் கபசுர குடிநீர் நிலவேம்பு, இதை தாண்டி வேற ஒன்றும் மருந்து இல்லைன்னு நினைக்க வேண்டியது இல்லை. ஏராளமான மருந்துகள் இருக்குது. இது அவங்களுடைய அனுபவத்தின் பேர்ல நாடி பார்க்கறதுல அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கொடுக்கலாம். அது ஃபியூச்சர்ல சக்சஸ் ஆகும். இன்னொரு விஷயம் நான் அண்மையில ஒரு இன்டர்வியூல பார்த்தேன், ஒரு ஆயுர்வேதிக் ப்ரொஃபசர் சொல்றது, நீங்களும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள நினைக்கிறேன். அதாவது ஆல்ரெடி சித்தாவிலே ஆயுர்வேதத்துல கண்டுபிடிக்காத நோய்கள் என்று இல்லை என்று சொல்றாங்க. எனவே நான் உங்களோட வியூவில் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ COVID-19 எங்களுக்கு புதுசா இருக்கலாம், ஆனா அது உடம்புல ஏற்படுற தாக்கம் சில ஒன்றா இருக்கலாம், வேற பல வைரஸ்லயும் வந்திருக்கலாம். ஸோ அதை பற்றி சொல்லுவீங்களா? அதாவது புது நோய் என்ற ஒன்று இல்லை, ஏற்கனவே எல்லாத்துக்கும் மருந்து இருக்கின்றது என்ற அந்த வியூ ஆயுர்வேதிக் சித்தா. கரெக்ட். இது வந்து எப்படின்னா நோய்க்கான காரணிகள் அப்படின்னு வரையறுக்குது. இப்போ நோயரின் இலக்கணம், நோயின் இலக்கணம் அப்படின்லாம் சொல்லும்போது நோய்க்கான காரணங்கள்னு நிறைய வரையறை சொல்லியிருக்காங்க. அதுல வந்து கிருமிகள் சொல்லப்பட்டிருக்குது, இடமாற்றம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, பருவ மாற்றம் சொல்லப்பட்டிருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்குது. இந்த காரணிகள் அப்படிங்கிறத தனியா நம்ம ஒண்ணு வச்சுட்டாலும் நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய, அதாவது உடலை வந்து எப்படி சித்த மருத்துவம் பார்க்குது அப்படின்னாச்சுன்னா 7 உடற்கட்டுகள், அதுல இருக்கக்கூடிய உயிர், இதனுடைய அடிப்படை என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா பஞ்சபூதங்கள். இந்த பஞ்சபூதங்கள் உடம்புல கூடினாலும் குறைந்தாலும் நோய் உண்டாகும். இதுதான் திருக்குறள்ல சொன்னது, மிகினும் குறையினும் நோய் உண்டாகும் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் வழி முதலாய் எண்ணிய 3. அப்போ இந்த பஞ்சபூதங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஏற்ற இறக்கங்கள் வாதத்தையோ பித்தத்தையோ கபத்தையோ கூட்டும் அல்லது குறைக்கும். எங்களுடைய கணிப்புல, அதாவது நம்மளுடைய சித்தர்களுடைய கணிப்புல என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா, ஒரு நோய் அப்படிங்கிறத எப்படி பார்க்குது அப்படின்னாச்சுன்னா, இந்த வாத பித்த கபம் இது ஏற்ற இறக்கம், இந்த பஞ்சபூதங்களுடைய விகிதாச்சார மாறுபாடுதான் நோய். அதனுடைய காரணிகள் என்னவா இருந்தாலும் சரி, இந்த விகிதாச்சாரத்தை சரிப்படுத்துறதுக்குள்ள மருந்துகளை கொடுத்தாலே போதும், அந்த நோய்கள் தீர்ந்துடும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கருத்து. அந்த அடிப்படையில பார்க்கும்போது அவர்களுடைய நாலேஜ் படி 4448 நோய்களை வந்து வரையறுத்தாங்க. அதுலதான் டாக்டர் அருள் போன பிரசன்டேஷன்ல சொன்னாரு, கபசுரமும் அபிநியாச சன்னியும் கிட்டத்தட்ட கரோனாவுக்கு ஒத்து வர மாதிரியான ஒரு குறிகுணங்கள் இருக்கு. இப்ப இது ஒரு வழிகாட்டுதலை வச்சுட்டு நம்ம இண்டிவிஜுவலா நாடி பார்த்து இந்த கொரோனால வந்து எந்த தாது, எந்த நாடி கூடியிருக்கு, எந்த குற்றம் கபம் கூடியிருக்கா, வாதம் கூடியிருக்கா, பித்தம் கூடியிருக்காங்கிறத பார்த்து அதை சரி செஞ்சுட்டாலே போதும், இந்த நோய் சரியாயிடும் அப்படிங்கறதுதான் எங்களுடைய கருத்து. இது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களை மாதிரியான ஒரு ஓப்பன் மைண்டடா இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் பிசிஷியன்ஸ் எல்லாம் வந்தீங்கன்னா இதை இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி, டாக்டர் சரவணன் இருக்கிறாரு, நீங்க இருக்கிறீங்க, டாக்டர் சங்கரி இருக்கிறாங்க, இவங்கெல்லாம் ஒருங்கிணைந்து நம்ம பேசி இதை வந்து ஒரு தெளிவுபடுத்திட்டோம் அப்படின்னாச்சுன்னா ஃபியூச்சருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ரொம்ப நன்றி இந்த கேள்வி கேட்டதுக்காக. இன்னொரு விஷயத்தை நான் ஆட் பண்ணலாம். இல்லைன்ற இப்ப நம்ம உடம்புல உங்களுக்கு தெரியும் கட் ஃப்ளோரா மட்டும் இல்ல, நம்மளோட உடம்போட ஹியூமன் செல்ஸ் only 1 trillion, 10 to 100 trillions bacteria virus. So we are living with bacteria, we are living with viruses within harmony. So இவ்வளவெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி we are living. So something wrong, இது என்வாயன்மெண்ட்லயோ நம்ம உடம்புலயோ சில தவறான மாற்றங்கள் வரும்போதுதான் இது ஒரு நோயா வருகிறது. கண்டிப்பா நான் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து எந்த காசு பாக்டீரியா, வைரஸ்ல நிறைய வகை, எந்த வகையான இதா இருந்தாலும் ஒரு மூக்கு வழியா அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் வழியா உடம்புக்குள்ள போறப்ப வந்து உண்டாக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. அது வந்து இந்த பாடி, ஹவு த பாடி ரெஸ்பான்ஸ், நம்ம பாடி எப்படி ஹீல் பண்ணுது அதை பொறுத்து, இண்டிவிஜுவல் பாடியை பொறுத்து அந்த சிம்டம்ஸ் மாறுபடுது. இப்ப இந்த கொரோனாவிலேயே பார்த்தோம்னா ஏசிம்டமெட்டிக் பேஷண்ட் நிறைய இருக்காங்க, இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டிலயும் இருக்கிறாங்க. மைல்டு கேசஸ் இருக்கு, அவங்களுக்கு எல்லாம் மேபி தும்மல், ஸ்னீசிங், நேசல் இரிட்டேஷன், த்ரோட் பெயினோட நின்றுது, ஈவன் ஃபீவர் கூட வர்றதில்ல. இப்ப அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டை வந்து நம்ம சித்தால என்ன சொல்லுவோம், அவங்க கபசுரம் கிடையாது, அவங்க வந்து நம்ம பீனிசம் ஒரு நோய் இருக்கு, 9 வகையான பீனிசங்கள் இருக்குது, இந்த அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி அண்ட் இன்க்ளூடிங் சைனஸ் சம்பந்தமா அந்த வகையில அவங்க வருவாங்க. அப்ப அதுக்கு என்ன அந்த சிம்டமெட்டாலஜி படி ஃபுல் நல்ல சிம்டம்ஸ் எடுத்து நாடி பார்த்து அதுல ஏதாவது 9ல் ஒரு வகையில அவங்க ஃபிட் ஆவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மருந்தை எடுத்து கொடுத்தாதான் அவருக்கு கரெக்டா வரும். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ வந்து மாடரேட் கேசஸ், மாடரேட் டு சிவியர் அந்த கேஸ் தான் நம்ம கபசுரம்னு சொல்றோம். இன்னும் ரொம்ப
அந்த வித் ஆர்கன் ஃபெயிலியர் ஆர்ல டீகாம்பன்சேட்டட் லிவர் இன்ஜுரி அதெல்லாம் வர்றப்ப ஜன்னி வேறு நோய்க்கு போயிடுது. அப்போ கபசுரம் கேட்கவே கேட்காது. அப்போ அதுக்கு வேற மெடிசன் தான் பண்ணணும். ஸோ இது ஒரு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புளுக்கு இது ஒர்க் ஆகும். அந்த மாதிரியான ஒரு ஐடியாலஜில தான் இதை வந்து இப்போ ப்ரொமோட் பண்றோம். ஃபியூச்சர்ல இப்போ அதுக்கு உயிர் பயம் இருக்கிறதுனால இப்போ சித்தாவை முழுமையாக இதில் அப்ளை பண்ண முடியாது. பிற்காலத்துல இப்ப நிறைய பேருக்கு வந்தது மக்களே எல்லாம் முன் வந்தாங்கன்னா வாலண்டியர்ஸ் நிறைய வர்ற பட்சத்துல நம்ம இண்டிவிஜுவலிஸ்ட் கேர் கண்டிப்பா கொடுக்க முடியுங்க. அதுதான் வந்து கரெக்டான தீர்வா இருக்க முடியும் சித்தாவிலையும் கூட. சுஜா கார்த்திக் அவங்க ஏதோ கொஸ்டின் வச்சிருக்காங்க. நீங்க சுஜா கார்த்திக் நீங்க லைன்ல இருக்கீங்களா? நம்ம வாக்கிங்லாம் வெளியில போறோம், அப்புறம் ஜென்ரலா நம்ம அந்த நோஸை எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டு போனா கூட நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படிங்கிற நிறைய பாசிட்டிவ் கேரியர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு நான் யூஎஸ்ல இருந்து பேசுறேன் இருக்காங்க. ஸோ அதுக்குரிய காரணம் என்ன? பட் அது வந்து அது எப்படி ஏர்பார்ன் இது கம்யூனிகபிள் மாதிரியா இல்ல எப்படி அந்த வைரஸ்? இதை பத்தி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்ல வந்து நம்ம டாக்டர் ஷாம்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அவங்க ரொம்ப கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. வைராலஜிஸ்ட் ஃப்ரம் யூஎஸ் அவங்க. இருந்தாலும் இப்போ இந்த சமயத்துல நம்ம சொல்றது என்னன்னா, இப்போ நம்ம சாதாரணமா நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா 1.5 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ண சொல்றாங்க அவங்க சிடிசியும் சரி உங்க லோக்கல் ஹெல்த் அத்தாரிட்டியும் சரி. இப்போ தும்மும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னாச்சுன்னா 10 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இந்த டிராப்லெட்ஸ் போகுது. ஸோ 10 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல தும்மல் பண்ணும்போது இந்த டிராப்லெட்ஸ் போறதுனால ஸோ 10 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் சரௌண்டிங்ஸ்ல வரைக்கும் இந்த வைரஸ் இருக்கிறதா சொல்றாங்க. இன்னும் கிளியர் கட்டான நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு முடிவுக்கு இன்னும் யாரும் வரல. அதனால நாங்க என்ன சொல்றோம் அப்படின்னாச்சுன்னா இதை வந்து நீங்க உங்க லோக்கல் அத்தாரிட்டி என்ன சொல்றாங்களோ அதை நீங்க ஃபாலோ பண்றது தான் பெஸ்ட் மெத்தட். நிறைய கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல், WHO, அப்புறம் வந்து உங்களுடைய லோக்கல் ஏரியால இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் அத்தாரிட்டிஸ் இவங்கெல்லாம் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த எப்படி வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவல் இம்யூனிட்டியை கூட்டிக்கிறது, சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் எப்படி கீப் அப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பத்தி நிறைய தகவல்கள் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டாலே போதும். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ சார். ஓகே, இது ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்களா தெரியல, இருந்தாலும் கேட்கறேன். இப்போ இந்தியாவில் ஒரு சில மருத்துவர்கள், சித்த மருத்துவர்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து இதுக்கு டோட்டலா நல்ல கியூர் இருக்குது, கொரோனா வைரஸ் அதனுடைய சிம்டம்ஸ் ஐ மீன் அதுல வர எல்லா பிரச்சனையும் நாங்க ரொம்ப எளிதில் கியூர் பண்ணிடுவோம்னு கிளைம் எல்லாம் இருக்குது. இந்த கிளைம் பண்றவங்க வந்து யாருங்கிறத நீங்க பார்க்கணும். முதல்ல அவங்களுடைய படிப்பு என்னங்கிறத பார்க்கணும். இது அவர்கள் இன்ஸ்டிடியூஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஒன்று உண்டு. ரெண்டாவது வந்து பாரம்பரிய வைத்தியத்துல அவங்க வந்து பண்றவங்க இருக்கும். அந்த பாரம்பரிய வைத்தியர்கள்னு பாத்தீங்கன்னா சில குறிப்பிட்ட நோய்க்கு அவங்க பரம்பரையா வைத்தியம் பண்ணிட்டு வருவாங்களா இருக்கும். அந்த மாதிரி பின்னணியில் இருக்கிறவங்க வந்து அந்த குறிப்பிட்ட நோய்களை அவங்க ட்ரீட் பண்றதுக்கு ரொம்ப பாண்டித்தியம் பெற்றவங்களா இருப்பாங்க. இது தவிர BSMS டிகிரி இருக்குது, MD சித்தான் டிகிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி டிகிரி வாங்கினவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்கணும். இதுல யூடியூப்ல வர்றது, அப்புறம் வந்து நிறைய தகவல்கள் சொல்றது, இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அதனுடைய பின்னணியை நீங்க பார்த்து தான் அதை நம்பணும். ஏன்னா இப்போதைய தகவல் படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த COVID-19க்கு இது நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு சொல்ற மாதிரியான ஆய்வுபூர்வமா நிரூபிக்கப்பட்ட மருந்துகள் எதுவும் இது வரைக்கும் கிடையாது. அது சித்தத்திலையும் சரி, ஆயுர்வேதத்திலையும் சரி, ஆங்கில மருத்துவத்திலையும் சரி, இதுக்கான மருந்துன்னு நிரூபிக்கப்பட்ட மருந்துகள் எதுவும் கிடையாது. ஒரு அனுமானத்தின் பேர்ல நாங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஆய்வு பண்றதுக்கு தயாராக அணியமாக இருக்கிறோம். இன்னும் போக போக இந்த வியாதியினுடைய தாக்கம் எப்படி இருக்குங்கிறத வச்சு இன்னும் சில மருந்துகள் அதில் வந்து உபயோகமா இருக்கலாம். ஆனா இன்னைய சூழ்நிலை நிரூபிக்கப்பட்ட மருந்துகள் அப்படிங்கிறது வந்து எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை நிலை. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது மார்ச் மாசம் பிப்ரவரி மாசத்துல இருந்தே மருத்துவர் திருத்தணிகாச்சலன்றவர் வந்து இதுக்கு மருந்து இருக்குது, இது பண்ணிட்டோம் அப்படின்லாம் சொல்லி இது பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அதாவது இந்த ஆய்வு இல்ல ஒரு கேட்ச் 22 இருக்குது. அதாவது ஆய்வு பண்ணாதான் இதை ஊர்ஜிதப்படுத்த முடியும். ஆனா ஆய்வுக்கு நம்ம எடுத்துக்கணும் இல்லையா, அதை கன்சிடர் பண்றதுக்கு எடுத்துக்கணும் இல்லையா. சோ ஒரு கேட்ச் 22 இதுல இருக்குது. அந்த சிக்கல் எப்படி சமாளிக்கிறது, சித்த மருத்துவ அதாவது இதுல வந்து எனக்கு
வாய்ஸ் மருத்துவர்களே இது வந்து அவ்வளவு பரவலா உங்களோட வாய்ஸ் நடுவில் பிரேக் ஆயிடுச்சு. அவங்களுக்கு வரல. போன் ஒண்ணு வந்தது, மன்னிக்கணும். சித்த மருத்துவர்களே இது வந்து பரவலா இத வந்து அவரோட வாய்ஸ் திருப்பியும் பிரேக் ஆயிடுச்சு. ஐ திங்க் அந்த ரிசர்ச் பத்தி வேணா நெக்ஸ்ட் வீக்ல நீங்க பேசிக்கலாம். பட் அது நிறைய கான்வர்சேஷன் போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுல மெயினா ரிசர்ச் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குற அளவு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ரெடியா இருக்கணும். ஸோ அது வந்து யூஎஸ்ல நடக்காது. ஏன்னா யூஎஸ்ல இது அப்ரூவ்ட் ட்ரக் தெரப்பி கிடையாது. அது இந்தியாலேயே இன்னும் நடக்கல. இப்பதான் ஆயுஷ்ல இருந்து ஒரு 2 days முன்னாடி ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல டாக்டர் சில்வாக்கோட சித்தா இன்ஸ்டியூட்ல இருக்க அவங்க ப்ரொஃபஸர்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கூடிய சீக்கிரம் அவங்க கிளினிக்கல் ட்ரையல் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்றது ஒரு நம்பிக்கை. அது வரைக்கும் டாக்டர் செல்வா சொன்ன மாதிரி this is more of an anecdotal evidence and treatment at this time. இது சம்பந்தமா இன்னொரு கேள்விங்க. இப்ப இத வந்து இத கபசுர குடிநீர் இந்த கொரோனா வைரஸ கபசுர இதுன்னு பொதுவா பரவலா எல்லா சித்த வீரர்களும் சொல்லும் போது அவரு வந்து வாதசுரம் சொல்லின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அது வந்து கிட்னி அஃபெக்ட் பண்றது, இன்னும் நிறைய இதெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்றதுனால இந்த வாதசுரமா ட்ரீட் பண்ணணும்னு சொல்றாரு. இத பத்தி இவங்க சித்தமூர்த்தியோட கருத்து என்னங்க? அதுதாங்க, இது வந்து நோய் அப்படிங்கிறது வந்து இப்ப டிசம்பர்ல வந்திருக்குது. இன்னும் நோயினுடைய குறிகுணங்கள் வந்து நாளுக்கு நாள் ஒவ்வொரு விதமா மாறிட்டு இருக்கு. இப்போ பிசிஷியன்ஸ் ஃப்ரம் சைனா, பிசிஷியன்ஸ் ஃப்ரம் ஜப்பான், பிசிஷியன்ஸ் ஃப்ரம் யுஎஸ், இவங்கெல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமா இந்த நோயினுடைய தாக்கத்தை வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்போ கிருமி என்னன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க. இந்த கிருமி உள்ள போச்சுன்னா எந்த ரூட் ஆஃப் என்ட்ரின்றாங்க. இது உள்ள போன பிறகு மார்பில் என்ன பாதிப்புகள் ஏற்படுத்துது, இம்யூன் சிஸ்டத்துல என்ன பாதிப்புகள் ஏற்படுத்துது, உடல்ல என்ன பாதிப்பு ஏற்படுத்துது அப்படிங்கறத வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தகவல்களை சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதனால இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய தகவல் அடிப்படையில இதை நாங்க வந்து கபசுரத்தோடையும் அபெனியாசிஸ் அனி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நோயோடையும் நாங்க ஒப்பு நோக்கி இதை பார்க்கிறோம். அதனால இது முழுமையான ஒரு முடிவு வந்து இன்னும் நவீன மருத்துவத்திலும் எட்டப்படலை. அது குறிகுணங்கள் அடிப்படையிலும் சரி, அது தீர்வு அடிப்படையிலும் சரி இன்னும் வரல. அப்படிங்கிறதுனால இது கிட்னியில பாதிச்சதுனால இது வாதசுரம் அப்படின்னோ, அல்லது நுரையீரல்ல பாதிக்கிறதுனால மட்டும் இது கபசுரம் மட்டுமோ நம்ம வந்து அதை ஒரு வட்டத்துக்குள்ள கொண்டு வந்துட முடியாது. அதனால இது ஆய்வு அப்படிங்கிறது வந்து இது நோய் நிலையிலையும் இன்னும் ஆய்வு பெண்டிங்ல தான் இருக்குது, மருந்து விதத்திலையும் இந்த ஆய்வு வந்து பெண்டிங்ல தான் இருக்கு. அதனால இப்போதைக்கு நம்ம அனுமானத்தின் அடிப்படையில சொல்றதை நம்ம எடுத்துக்கலாம், அவ்வளவுதான். Evidence-based medicine, it is not only clinical trials. There are three things. One is one aspect on the clinical trials. Another aspect on the I think individual clinical expertise. So thaniya research mattumalla individual clinical expertise plus ultimately the expectation of the patient. So Ayurveda Siddha already recognized under the vahila. So you can give the option to the patient. Ultimately, I think it is not we who should decide. It's the patient also should involve in the management. So they also can demand. So that expectation also, when it comes to evidence-based medicine, under part varum. So clinical trial is one of the. அதோண்டு இரண்டாவது விஷயம், இப்போ இந்த வெஸ்டர்ன் மெடிசின் நாங்க செய்யற ஒரே விஷயம் ஆன்டிவைரஸ். எங்க ஆன்டிவைரஸ் நாங்க தேடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். பட் இன் ஆயுர்வேத சித்தா ஆல்ரெடி சில எவிடன்ஸ் உங்களுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி இம்யூனிட்டியை கூட்டுறதுக்கு ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட இது இருக்குது. இப்போ இம்யூனிட்டியை கூட்டுறதுக்கு. ஸோ ஐ டோன்ட் ஃபீல் கம்ப்ளீட்லி இது வந்து எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. பட் தே கேன் டூ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் டு ப்ரூவ். அது கூட தே கான் இப்ப தனி ஒரு இரண்டொரு ஹெர்ப்ஸை வைத்துக்கொண்டு ஆன்டிவைரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது இல்லைன்னு வச்சுக்கொண்டு அது ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது இல்லைன்னு நம்ம கூற முடியாது. பிகாஸ் யூ ஹேவ் கம்பினேஷன் ஆஃப் மெனி ஹெர்ப்ஸ், ஒன் திங். செகண்ட் திங் இஸ் ஆன்டிவைரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் நம்ம அதை பார்க்கல, இம்யூனிட்டியை கூட்டுற இன்னொரு ஆஸ்பெக்டும் இருக்குது. So it's complex. So when it comes to Siddha or Ayurvedic researchers, we can't எங்களோட வெஸ்டர்ன் வியூ வச்சு ரிசர்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க கொடுக்குற சுர குடிநீர்ல வந்து ஒரு ஹேர்புக்கு வந்து ஆன்டிவைரல் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லைன்றதுக்காக வேண்டி இட் இஸ் நாட் அ ட்ரீட்மெண்ட் கூற முடியாது. So it has some other properties like improving the immunity. So that is I want to add this also. I think the best approach for this would be like as a patient, Dr. Sundaresh Samari, as a patient you have the right to ask for it.
ஸோ யாராவது இருக்காங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க, இன் கேஸ் சஃபரிங் ஆர் சம்திங் லைக் தட், தே ஷுட் ஆஸ்க் த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொவைடர் இது எடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி. அப்படி இல்லைன்னா தென் as a supplement they can take it, but definitely it's worth asking the treating doctor or the treating. இப்போதைக்கு ஏன்னா இப்போ எல்லாமே வந்து that's all being treated by medical systems. யாரும் இண்டிவிஜுவலாக ட்ரீட் பண்ணல. இப்போ இந்தியா இருந்தாலும் சரி, எங்கேயும் they are all treated by a specific medical system. ஸோ அந்த இடத்துல நீங்க ஆல்வேஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் டாக்டர் ஹூ ஆர் ட்ரீட்டிங் யூ, இஸ் தேர் எனி ஆல்டர்னேட்டிவ். நிறைய பேருக்கு தெரியாது. சம் ஆஃப் தம் ஆர் ஓப்பன் டு கிவிங் இட், பட் ஆஸ் அ பேஷண்ட் இஃப் யூ டிமாண்ட் இட், தென் தட்ஸ் த பெஸ்ட் வே டு ஆஸ்க் ஃபார் திஸ். I think there's a questions, so maybe I think we can just close on Dr. Selva. I think thanks for time and everything. And அவங்களுக்கு வச்ச கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக அந்த லிங்க்ல அனுப்பலாம். அந்த வெப்சைட்ல அப்டேட் ஆயிருக்கும். தாமரை நீங்க தான் ஆட் பண்றீங்களா? இல்ல ஒண்ணும் இல்ல டாக்டர், நம்ம ரேப் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ முக்கியமான அறிவிப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் வீக் வி ஹாவ் another session for doctors and researchers and who are working in the medical field. மோர் இன்டு த டெப்த் வந்து நம்ம இந்த ரிசர்ச் பத்தி இப்ப நிறைய கேள்விகள் டாக்டர் சுந்தரேசன் கேட்டார். அந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் ஜஸ்ட் டு ஹாவ் அ லுக் அட் சித்தா சிஸ்டம். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு சித்தா சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன்னாலே என்னன்னு தெரியாம இருக்கிறப்ப, முக்கியமா மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இதுக்கு இப்ப ஒரு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நாங்க நினைக்கிறோம். ஸோ இதுல வந்து நிறைய கேள்விகள், என்ன பண்ணலாம், இப்போ உடனே நம்ம பண்ண முடியாட்டியும் நமக்கு ஃபியூச்சர்ல என்னென்ன ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோட, அதுதான் நம்ம GCSMR முக்கியமான குறிக்கோள். அதுதான் நம்மளோட விஷன் அண்ட் மிஷனே அதுதான். How we can integrate with the modern medicine and we can give this system useful to all patients. அதுதான் நம்மளோட முக்கியமான குறிக்கோள். ஸோ அதை பத்தி இன்னும் நம்ம பேசுறதுக்காக நம்ம டாக்டர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இன்வைட் பண்ணிடலான் இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீக்கு. இப்ப நீங்க கால்ல இருக்கிறவங்க யாராவது உங்களுக்கு டாக்டர்ஸ் இல்ல தெரிஞ்சவங்க இருந்தா கண்டிப்பா வர சொல்லுங்க. We have limited this only to research field. ஏன்னா வந்து இதுல நிறைய இந்த ரிசர்ச் சம்பந்தமா சயின்டிபிக் டேர்ம்ஸ் அதெல்லாம் வர்றதுனால, ஸோ அந்த ரிலேட்டட் ஃபீல்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்ன்றதுனால நாங்க அதை லிமிட் பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பா நாங்க ஃபிளையர்லாம் அனுப்புறோம். இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் அண்ட் டெலிகிராம் குரூப்லயும் அனுப்புறோம். இதை பத்தி நீங்களும் எல்லாருக்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. ஸோ நமக்கு இப்போ உடனடியா தீர்வு இல்லைனாலும் இந்த தீர்வுக்கான வழிமுறைகளை நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். நிறைய டாக்டர்ஸும் இருக்காங்க. நான் இப்ப நிறைய பேர் நம்மள மாதிரி தனிப்பட்ட முறையிலயும் இந்த மருந்துகள்லாம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கும் ஒரு ஒரு சர்வே மாதிரி ஒண்ணு அனுப்பலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கு தயார் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த சர்வே ஃபார்முக்கு அதுல என்னென்ன கேள்விகள் கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு, அதாவது ஹெர்பல் மெடிசன் எடுத்துக்கிறீங்களா, அது மாதிரி என்னென்ன எடுத்துக்கிறீங்க, எவ்வளவு நாளைக்கு எடுத்துக்கிறீங்க, உங்களுக்கு எவ்வளவு பயனுள்ளதா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சர்வே ஃபார்ம். இது வந்து நமக்கு ஒரு அடிப்படை டேட்டா, பேசிக் டேட்டா கிடைக்கும் நமக்கு இதை வச்சு ஃபியூச்சர் ரிசர்ச் பண்றதுக்கு. இது நாங்க எல்லாருக்குமே அனுப்பிச்சு விடுறோம். நீங்க வந்து யாருக்கு வேணா இதை அனுப்பலாம். இதை நம்ம சித்தா பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும், இல்ல ஆயுர்வேதியை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும், இல்ல GCMRல இருக்கிறவங்க அப்படிலாம் இல்ல. நீங்க யாருக்கு வேணா இந்த ஃபார்ம் அனுப்பலாம். ஃபார்ம் அனுப்பிச்சு அவங்க வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க, என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு நோய் தொற்று எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு அப்படின்றத ஒரு ஒரு பேசிக் டேட்டா வச்சுட்டு அதுக்கு நம்ம ஆய்வுக்கு அதை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றத என்னோட குறிக்கோள். இதுல வந்து டாக்டர்ஸ் வச்சு நாங்க முக்கியமா அந்த கேள்விகளை எப்படி அதை வந்து அனலைஸ் பண்றது அப்படின்லாம் நாங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ அதையும் நாங்க பார்த்துட்டு இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டேட்டா அனுப்புறதுக்கு உங்க எல்லாருக்கும் அந்த லிங்க் அனுப்புறோம். அதையும் போய் பாருங்க. அதே மாதிரி குளோபல் சென்டர் ஃபார் சித்தா .com அப்படின்ற அந்த வெப்சைட்டையும் போய் பாருங்க. அதுலயும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் போட்டிருக்கோம். ஸ்டில் வி ஹாவ் சம் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் டு அப்லோட். இந்த போன 2 மீட்டிங்ல உள்ள அந்த ரெக்கார்டிங்ஸும் நாங்க அனுப்புறோம். நான் திருப்பியும் இப்ப அதை ரீசென்ட் பண்றேன். டெலிகிராம் குரூப்லயும் வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் அதை ரீசென்ட் பண்றேன். அதை நீங்க ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா எங்களுக்கு கண்டிப்பா தொடர்பு கொள்ளுங்க. உங்களுடைய ஒத்துழைப்பும் கண்டிப்பா அவசியம். இது இந்த COVID-19 சுச்சுவேஷனுக்காக ஏற்படுத்திய குரூப் கிடையாது. இது போன வருடமே நாங்க ஃபார்ம் பண்ண ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன். ஆனா இப்ப இந்த ஆர்கனைசேஷனோட தேவைகள் இப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் அதிகமா இருக்கு. அதனால we also welcome donation because we are doing research on this சித்தா சிஸ்டம். அது மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நாங்க மணிப்பால்லையும் we have signed a MOU last year.
அங்க ஒரு விங் சித்தா விங் ஒன்று அட்வான்ஸ் சென்டர் ஃபார் சித்தாக்கு ஒன்று ஆரம்பிக்க போறோம். டாக்டர் அருளமுதன் தான் அதை பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஸோ அதுக்கும் நாங்க டொனேஷனுக்கு நாங்க வந்து அதுக்கு ஒரு MOU சைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வி ஹாவ் டு ஒர்க் ஆன் தட் டூ. ஆனால் நடுவில் இந்த சுச்சுவேஷன் வந்ததுனால வி ஆர் கண்டக்டிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் மீட்டிங்ஸ். தொடர்ந்து மாதம் எண்ட் ஆஃப் எவ்ரி மந்த் சண்டே மார்னிங் சேம் டைம் ஏதாவது ஒரு தலைப்புல வந்து நாங்க இந்த கான்ஃபரன்ஸ் கால் இருக்கும். அடுத்த மாதம் வேற தலைப்புல இருக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது தலைப்புகள் பத்தி உங்களுக்கு அவசியம் இருந்தா கண்டிப்பா உங்களோட சஜஷன் எங்களுக்கு அனுப்புங்க. gcmr20@gmail.com இதுக்கு வந்து நீங்க மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம். உங்களுக்கான சஜஷன்ஸ் என்ன பண்ணலாம், எந்த தலைப்புல பேசலாம், எந்த தலைப்பு உங்களுக்கு அவசியமா இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ஃப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் கால் தான் நாங்க பண்றோம். அது தவிர இந்த இண்டிவிஜுவலா சில பேர் கேட்டிருக்கீங்க கன்சல்டேஷன் அப்புறம் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கும் வந்து நீங்க வந்து கொஞ்சம் இமெயில் பண்ணுங்க எங்களுக்கு. GCSMRக்கு நீங்க இமெயில் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி உதவிகள் வேணும் அப்படின்னு கேளுங்க. இந்த இண்டிவிஜுவல் கன்சல்டேஷனுக்கு அதுக்கான ஃபார்ம் அதெல்லாம் ஒரு சில ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கு, நாங்க அதுவும் அனுப்புறோம். வந்து கலந்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. தொடர்ந்து நம்ம தொடர்பில் இருப்போம் மாதம். நடுவுல நீங்க அந்த மத்த அப்டேட்ஸ்லாம் நீங்க இந்த குரூப்ல டெலிகிராம் குரூப் ஆர் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நீங்க பாத்துக்கலாம். நன்றி. Let me once again thank all the audience as well as the whole GCSMR team, especially Dr. Saravanan Kuppusamy, Chandamarai, Rama Jaibalan, doctors from India, and Dr. Arulamadan and Dr. Solusan. See you in a month. And next week, it's mainly for doctors and research scientists. Thank you. Dr. Silva, you can stay on. So. Okay, now I can. Dr. Arul, no, why don't you stay on? Okay. நம்ம கூட ஒரு தனியாக ஒரு மீட்டிங் வேணா போட்டுடலாங்க. I'll send you the separate link, Siddha code. Okay. WhatsApp. Okay. Thank you. I'll log off now.